ویلکم بیک ناظرین. آج جو ہے وہ عید کی خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز پر. ہمارے پیارے 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 اچھے سے جو ہمارے آج گیسٹ ہیں, اعظم صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے نا. اچھا یہ ہم تھوڑی سی نا بڑی اسکیل سی گفتگو کر رہے تھے, میگا جی نے اس کو لائٹر ٹون پہ کر دیا پہ لے گئی ہیں, خوشگوار ہوا کے جھونکے کی طرح. یہ تنزیلہ صاحبہ آپ یہ بتائیں آپ سیاست میں کیسے آئیں؟ میں ابھی بھی اسی بندے کو ڈھونڈ رہی ہوں جو مجھے دھکا کس نے دیا تھا. ویسے بیسک یقین کریں یہ میرے ہسبینڈ نے دیا تھا, یہ عمران صاحب کے کام تھے. تو خود تو وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتا عمران صاحب. اچھا میں آپ کو بتاؤں بیہائنڈ دا سین عمران ہی ہے. نہیں عمران صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بڑی سوچ سمجھ ملک کے لیے بڑی وہ چیزیں جو ہے نا میری جی لیکن پریکٹیکلی تو آپ فرنٹ ٹاک شوز کی تیاریاں, مجھے کی نوٹس بنا کے دینا, پوائنٹس اکٹھے کر کے دینا, اور سارا دن آپ کے سب کی عمر کے سب کے ولاگز سن کے نا پھر وہ تیاریاں کر کے وہ پھر مجھے بڑا اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. چاہے میں گھر پہ ہوں راستے میں ہوں مجھے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے, یہ ذہن میں رکھنا, یہ یاد رکھنا. تو بلکہ میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ خود کیوں نہیں تشریف لاتے صاحب, ذرا آپ ہی نکلیں. تو بس وہ کہتے نہیں تم جاؤ. اور آپ یقین کریں کہ اتنے ٹف حالات آئے, دھرنے کے دن آئے, شیلنگ بھی دیکھی, ایون کہ لاسٹ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ہم نے ویمنس ڈے پہ خواتین پہ شیلنگ ہمارے زمان پارک میں ہوئی تھی. یہ سارا کچھ بھگتا لیکن وہ نہیں ہلے اپنی جگہ. فل سپورٹ. میں کہتی ہوں نا کہ اب کیا کہتے ہیں, کہتے کچھ نہیں ہے, اس وقت مشکل ٹائم ہے, اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے, باہر نکلو, چلو کرو کام. وہ کیا کہتے ہیں کہ کامیاب جو آدمی ہوتے ہیں ان کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. یہاں مجھے الٹا لگ رہا ہے. میرے پیچھے آپ یقین کریں میرے والد, میرے ہسبینڈ, میرا بیٹا, ماشاءاللہ سب کی فل سپورٹ ہے. اور یہ میرے ساتھ ایسے کھڑے ہیں جیسے مجھے یقین کریں کہ جو یہاں تک کا سفر ہے نا, اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا تو کوئی بھی ورکنگ ویمن کسی بھی شعبے سے جب تک اس کو اس کی فیملی کی اس کے گھر کے مردوں کی سپورٹ نہیں, اس کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. یہ مرد بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کو فیملی سے سپورٹ نہیں, مرد بھی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ ذہنی طور پہ ڈائیورٹ ہیں, آپ کا کام جو ہے وہ مطلب آپ کا ذہن ہی یکسوئی نہیں ہے, آپ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اس طرح کی ہرڈلز آ رہی ہیں, وہاں کیوں, یہ کیوں, کب جانا ہے, کب آنا ہے, تو پھر آپ کام بالکل سپورٹ سسٹم ہونا بہت ضروری ہے. تنزیلہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یادگار لمحہ یا یادگار عید کون سی رہی, کوئی واقعہ اگر آپ کو یاد ہو؟ آخری جو اپنے ابا کے ساتھ کی تھی ان کی ڈیتھ سے پہلے, وہ بہت یادگار تھی. اس میں سب بہن بھائی, والد والدہ, ہم سارے اکٹھے تھے. اب چاہیں بھی تو وہ سین دوبارہ سے نہیں بن سکتا کیونکہ اب وہ نہیں ہے. تو بڑا اچھا لگا تھا. ایک عید اور بہت اچھی یاد ہے, وہ ہم نے کی تھی اسلام آباد. اچھا. تو اس وقت وہ نئی ملک نئی بھائی ہمارے وہ حیات تھے, تو مجھے یاد ہے وہاں پہ وہ دھرنا بھی ہمارا چل رہا تھا. تو اونٹ کا گوشت بنا ہوا تھا, انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا, تو انہوں نے کہا کھاؤ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو وہ پھر وہ ایک عید ہم نے وہاں پہ بھی کی تھی. تو یہ اس طرح کی کچھ یادیں ہیں. عمر صاحب آپ کی طرف آئیں گے, آپ بتائیں کہ آپ کو کوئی لمحہ یاد ہو, کوئی ایسی عید, کوئی خوشگوار واقعہ بچپن کا. بے شک اتنے بچپن کو بہت دور کی بات تو نہیں ہے جتنا نہیں, ابھی بالکل ابھی تو گزرا ہے, ابھی تو لڑکپن کی عمر ہے. اچھا بات سنو, اینک ان کو لگی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں بچپن دور نہیں ہے. اچھا وہ اس طرح سے ہے کہ سارے ہی آپ دیکھیں ہر مومنٹ جو ہوتا ہے, اس طرح مثال کے طور کے اوپر آپ اسکول لائف کی عید ان دوستوں کے ساتھ آپ مناتے ہیں, تو وہ اور طرح سا ایک زمانہ ہوتا ہے جس میں آپ شاید اتنی چیزوں کی وہ اس میں نہیں پڑھ رہے ہوتے. پھر یونیورسٹی ٹائم کا ایک الگ سے ہوتا ہے. تو ایک عید مجھے ایسی ہے جب میں بالکل نیوز اینکرنگ میں نیا آیا, تو اس وقت میں ایک چینل کے اوپر آنر ہوا, تو آپ سمجھیں کہ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہی آنر ہوا. تو اس دوران مجھے جو عید ہے وہ میں نے لاہور میں گاؤں مجھے جانے کا موقع نہیں ملا. تو سیلیبریٹ کیا کرنی تھی کہ میں آفس سے آیا ہوں, میں نائٹ شفٹ میری تھی, تو واپس آیا ہوں, بادشاہ مسجد نماز پڑھی ہے. تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سمجھیں کہ اب لاہور والے دوستوں کو کیا کہا جاتا ہے, وہ بیچارے اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں, آپ کوئی فون کر رہا ہے کھانا کھا لو, آ جاؤ, پہنچ جاؤ, اس طرح سب کو پتہ تھا. تو وہ بالکل ایک ہٹ کے ایک ایسی عید تھی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے اس طرح تنزیلہ صاحب فرما رہی تھی نا کہ کچھ عیدیں ایسی تھیں, مثال کے طور کے اوپر والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد, پھر 3 سال پہلے ہمارے چاچو جو تھے جو فیملی کے ہیڈ تھے, تو وہ بڑی الگ سی عید والا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری بلیسنگز دی ہوتی ہیں جو ہمیں ان کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر جو جیسے آج عید کا موقع ہے نا, ان موقعوں پہ ان دنوں میں ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم بہت کچھ زندگی میں اچیو کرتے ہیں, ہماری بہت خوشیاں ہوتی ہیں, لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے وہ لوگ نہیں ہوتے, اور وہ انہی کے ساتھ خوبصورت لگتی ہیں, انہی کے ساتھ اس میں زیادہ بات کی ہے, رشتوں کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور نے بہت پیاری بات کی. آپ یقین کریں میری چھوٹی سی بھی سکسیس ہوتی تھی نا, میں دوڑ کے ابا کو, ابو کو بتانا ہے, ابو کو بتانا ہے.
تو وہ چیز اب وہ جو ایک خوشی ہوتی تھی وہ کہیں مسنگ ہوتی ایسی چیز ہے نا، وہ ایسے موقع پہ زیادہ محسوس ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے عید کے موقع پر ہمیں ہمارے جو پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں وہ نہیں تھوڑا میں زیادہ تو یاد پہلے آتا بتایا کہ میری پریکٹس ہے، میں سب سے پہلے نماز پڑھ کے ملنے قبرستان جاتا ہوں، اور پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی خصوصاً قدر کریں. وہ ہم سے پوچھے جنہیں ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، وہ بتانا پڑتا ہے کہ آج کا عید کا دن. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، ان کی قدر کرنی چاہیے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میگھا جی آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی عید کا آپ کو اچھا سا واقعہ کوئی یاد ہو بچپن کی؟ نہیں میرا تو ابھی بچپن ہے میں اس سے بالکل باہر نہیں نکلتی. وہ کہتے ہیں نا دل ہونا چاہیے جوان تو میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں. ابھی کا سنا دیں. ابھی کا سنا دوں بس. ابھی کا یہی ہے کہ پچھلی عید پہ ماشاءاللہ میرا بھرا ہوا پرس پیسوں کا وہ دائیں بائیں ہو گیا تو میری تو عید ہوگی خراب. آپ کسی عید شو میں نہیں کی ہوئی تھی اس کے لیے؟ نہیں وہ مارکیٹ میں ہی ہوا تو وہ آپ کو پتا ہے پھر شاپنگ کرنے جاؤ اور پرس گم ہو گیا تو وہ سوچے کیا حالات ہوئے ہوں گے. ایسے اور بھی بہت سارے واقعات کیونکہ اگر آج جس موقع کی میں بات کروں نا تو لمحہ جو مجھے سب سے زیادہ یاد آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایز اے سنگر جو مجھے اللہ پاک نے عزت دی میں چاہتی تھی کہ میری والدہ دیکھیں کیونکہ ڈیورنگ مائی پرفارمنس جب آئی واز یوز ٹو ڈو موویز اینڈ اسٹیج پلیز تو مجھے کہا کرتی تھی کٹی، مجھے میرا نک نیم کٹی ہے، کٹی تو اتنا زوردار کام کرنی ہے، کٹی چھٹ دے تو نہ گانے گائے گا تو گا لیں گی. مطلب کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے یہ بولا دس از اے ریزن بیہائنڈ بٹ اس وقت ریئلائز نہیں تھا کیونکہ اتنا شوق تھا، ایک جنون تھا رقص کا کہ دنیا اسٹیج کی کتالہ کا خطاب ملا تو وہ تو مائنڈ میں کہیں دور دور تک بھی نہیں تھا کہ میں نے سنگنگ کی طرف آنا ہے. آج وہ بات مجھے مس ہوتی ہے ان کی کہ جب انہوں نے بولا کہ میں نے تب کیوں نہیں کیا. وہ آج میری وہ سکسیس وہ دیکھتی تو وہ بہت خوش ہوتی. تو یہ لمحے ہیں، یہ یادیں ہیں. آپ نے اسٹیج پہ بڑا نام کمایا جی، اور جس طرح کتالہ کا آپ نے وہ لقب بتایا وہ تو ہم سب کو پتا تھا. اس کے بعد فلم میں بھی آپ نے ماشاءاللہ فلم میں بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑا نام اور بڑی اچھی فلمیں کی، سنگنگ بھی آپ کر رہے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس میں آیا ہے ان تینوں چاروں شعبوں کے اندر؟ ٹی وی بھی کیا آپ نے؟ جی میں نے جو سب سے پہلے اپنے کیریئر کا آغاز کیا وہ فلم تھا کیونکہ سلور اسکرین کا شوق ہی مجھے اس انڈسٹری میں لے کے آیا تھا. ادروائز آئی واز ڈوئنگ مائی CSS پریپریشن ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں CSS کی تیاری کر رہی تھی، ساتھ میں نے MA انگلش میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا. سو میرے مائنڈ میں کہیں بھی نہیں تھا کہ میں نے فلم انڈسٹری کو جوائن کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے راستے بنتے ہیں. تو آل آف سڈن کہنا ہے کہ ایک بات کلک کر گئی، میں نے کہا نو آئی ول ناؤ ڈو دس ہیروئن. میں نے یہ رول کرنا ہے اور میں نے اب ہیروئن ہی بننا ہے. تو بس وہ ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلک ہوگی اور مائنڈ میں آ گیا. تو مجھے جو سب سے مشکل میڈیم لگتا ہے ان تینوں میں سے وہ ہے اسٹیج، بیکاز دیر از نو مارجن آف ٹیک ٹو. آپ نے جو کرنا ہے لائیو کرنا ہے، اس میں 1000 بندہ 2000 لمٹ لیس لوگ ہوتے ہیں، کاؤنٹ لیس ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اداکاری میں اسٹیج والدہ کا رول ادا کرتی ہے جو آپ کو سکھاتی ہے. تو اس پوری فلم انڈسٹری میں یا اس فنون لطیفہ کی انڈسٹری میں اگر آپ نے اسٹیج نہیں کیا، ڈرامہ نہیں کیا، تھیٹر نہیں کیا تو آپ کو وہ سند ہی نہیں ملتی. پوری دنیا میں آپ کی اکیڈمی ہوگی تو سب سے پہلے وہ آپ کو اسٹیج ہی کروائیں گے. تو میں نے تو اس کو، اور آج بھی میں اسی سلسلے سے جڑی ہوئی ہوں کہ سنگنگ جو ہے وہ لائیو فارمیٹ ہے. سنگنگ کی بات ہو رہی ہے نا، ایک اکیڈمی ہے. یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے آپ بالی ووڈ کے ہوں، ہمارے ہوں، یہاں کے جو بڑے ایکٹر ہیں وہ یہ اسٹیج کو اس پریفرنس دیتے ہیں. وہ اسٹیج سے شروع کیا. آپ کو ڈگری نہیں ملتی جب تک آپ لائیو پرفارمر کے پریکٹس نہیں کرتے. بالکل بالکل. اعظم صاحب سب سے تو میں پوچھ رہی تھی کہ سب کی زندگی کا جو ہے کوئی یادگار واقعہ عید سے ریلیٹڈ، آپ بھی تو بتائیں کوئی اپنا واقعہ. عید میری اور عمر کی عید ایک جیسے. آپ یہ سوال نہ پوچھتی تو میں اب زیادہ دیر برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ بہت ہو گئے سوال. بھائی جواب دے دیا، اب ہم سوال کریں گے. کیونکہ اتفاق سے ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ بھی ایک جیسا ہے، دیہاتی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اور جرنلزم میں آ گئے. پھر اس کے بعد یہ جرنلزم میں پھر چل سوشل. اچھا، اب عید کے اوپر خصوصی طور پر جو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے نا، تو عمر تو پتہ نہیں میں حیران ہوں کیسے مینیج کر لیتے ہیں. میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں نے سونا ہوتا ہے. اچھا. نماز پڑھ کے آیا، کوئی اگر تو سپروائزری کی ذمہ داری کوئی ایسی جاب کر رہا ہوں کہ جس میں آفس کا اوور آل آپ کے پاس ذمہ داری ہے، یا کرائم رپورٹنگ کیا کرتا تھا، تو خدا نہ خاصا کوئی ہیپننگ ہو جائے تو پھر آپ کو نکلنا پڑتا ہے. ورنہ میری کوشش ہوتی ہے نماز پڑھ کے آئے، اپنے گھر میں فیملی کو عید ملے،
कुछ बाहर दोस्तों को चंद एक को मिले या टेलीफोन कर लिया सबको, उसके बाद सो गए और जब आंख खुली उसके बाद फिर ईद मनानी शुरू कर दी। अच्छा, प्रॉपर तरीके अच्छा, से। एक कैटेगरी ये इन लोगों की भी है, ये ईद पे सोने वाले सोते हैं। हाँ वो लोग अलग से भी हैं। हमें हमारी आज छुट्टी है, हमें सोने दो। अच्छा, मुझे लगता है फीमेल्स को तो सोने का टाइम ही नहीं नहीं मिलता जी, ईद कोई पर, क्योंकि time इतने काम होते हैं कोई टाइम नहीं और है। जो अच्छा, वर्किंग female वुमेन्स हैं को- उनके लिए घर पे भी काम, बाहर भी काम, नो रेस्ट। नहीं, फीमेल को कैसे टाइम मिलेगा जब हमने सो के उठना है, उसके बाद हमारे दोस्तों ने आना शुरू कर देना है और फीमेल ने उनके लिए खाने शाने उसका इंतजाम करना है, देखे ना तो वो फिर। बेचारी कैसे तो सोएगी। आजम साहब जाती नहीं है और वो फिर ईद के घर- साथ। तो इसमें अगर फिर घर वाला आके कहे कि तुम घर में बैठी करती क्या हाँ रहती हो? देखो, फिर भी ये इल्जाम होता है, भाई करती क्या हो। तुम करती क्या हो, तुम घर में ही तो होती हो। ये तो डायलॉग वैसे ही हमने मारना होता है ना जरा, अच्छा जी। थोड़ा सा रोब जमाने के लिए ना, मर्द अपना डायलॉग मार, तुमने किया क्या सारा दिन। असल में जो मर्द की कामयाबी है ना, वो सवाल हो रहा है कि और करती क्या है, वो तंजीला साहब जो कह रही थी ना, उसको वो ज़हनी सुकून उसका होना, वो कोई भी किरदार, उसकी माँ का हो, उसकी बीवी का हो, कुछ भी हो, ये सबसे बड़ा उसका रोल है। सबसे पहले, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल। आप ज़ाहिरन एक जैसे वो औरत बात की वो एक्टिंग की, मर्द एक एक्ट कर रहा है, सिर्फ एक एक्टर के तौर पे काम कर रहा है, असल जो उसके पीछे है ना वो एक खातून है। वो मुख्तलिफ वक्तों में रोल मुख्तलिफ हो जाता है। एक ज़माने में ज़ाहिर है आपकी माँ का किरदार होता है, फिर आपकी बीवी, और फिर एक वक्त आता है कि आपकी बेटी हो सकता है इस रोल पे आ जाए। ये भी वो- है। ये हमारे ना, आप यकीन करें, पहले तो मुझे लगता है सिर्फ एशिया का मसला है, लेकिन मुझे लगता है इंटरनेशनल है। अगर आप किसी भी मर्द को, ये यहाँ माशाल्लाह जितने भी बैठे हैं, जब तक ये किसी खातून से मशवरा नहीं करेंगे, ये आगे बात कर ही नहीं पाते हैं। ये एक रज़िया सुल्ताना जो है ना, सबके घर में होती है, ये चाहे माने मुझे या लगता है चाहे- होनी भी चाहिए। ये मैं समझती हूँ कि सबसे ऑनेस्ट मशवरा जो है ना, वो आपको आपकी माँ या बीवी देगी। अगर किसी के पास वालदा अवेलेबल नहीं है या कोई मैरिड नहीं है, आप यकीन करें वो बहनों के पास जाएंगे, मशवरा जरूर करेंगे। अच्छा, मेरा और ख्याल है खातून बड़ा उनकी अंडरस्टैंडिंग हमसे ज़्यादा बेहतर है। बेहतर होती है, जैसे सब आप बेहतर और होती हम है। सारे बैठ के टीवी पे रोजाना मैशत की बातें करते हैं, आप किसी घर की खातून से मैशत पूछें, वो उससे बेहतर मैशत को कोई बेहतरीन, जानते ही बिल्कुल। नहीं है। बेहतरीन बात बिल्कुल है। सही। किचन का सीधा सा उसूल है भाई, सही तर्जीह दे रहे हैं। इतना ग्रोसरी आई, हाँ। इतना खर्चा पिछले इतना साल बिल हुआ, था, सीधा सा। बस बिल्कुल। अब मुझे अक्सर कहा जाता है ना, अब ये एडिशन कर ली जाए या यूं ना कर लें या वो ना कर लें। मैं इनको क्लियर बताती हूँ अपने हस्बैंड को, मैं कहती हूँ इमरान, इस महीने 2 दावतें जितनी बजट हो गई है, या तो पैसे पकड़ा दो और या फिर दावत अगले महीने पे जाएगी। अब कहते यार कमाल होती है, खुला जवाब देती है। मैं कहा खुला जवाब क्यों? मैंने कहा इकोनॉमी देखो, बजट देखो, हिसाब देखो। तो फिर जो एक मरतबा तो जनाब इन्होंने मुझे बड़ा शुरू में शादी के बिस्मा बड़े मजे की बात बताओ, मुझे मैंने ला के पैसे पकड़ाए, आज़म भाई कि ये चीज़ आपके पैसे हैं, ये है कॉपी, ये है पेंसिल, आप हिसाब लिखा करें। मैं कह रही आप बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए आप। महीने के एंड में कहते हैं पकड़ाओ हिसाब, मैंने बुक पकड़ा दी, उस पर लिखा हुआ था 1 लाख दिया, 1 लाख खत्म हो गया। क्या बात कहती, है। ये क्या हिसाब है? मैंने कहा आइंदा ना ऐसे ही अगले पेज पे अगले अगला महीने हिसाब का ऐसे ये मिलेगा। हिसाब मिलेगा। मैं कहा मुझसे हिसाब नहीं पूछना है, ये मेरे पैसे में जो मर्जी कर। अच्छा, तो दिला साहब ये बताएं कि सियासत के दौरान आपको कौन सा मुश्किल लम्हा पेश आया, कभी लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो आया हो? इसमें मुश्किल लम्हे बहुत सारे आए, लेकिन यकीन करो अपनों से आए, जहाँ पे मुझे लगता था कि मेरे कुछ हकूक़ हैं इस मुल्क में। फिर वही आज़म भाई कहेंगे बात डी ट्रैक हो जाती है इनसे हटके, लेकिन यकीन करो दुखे पड़े हैं। जहाँ मुझे लगा था ना कि एक तो यहाँ के पाकिस्तान नेशनल होने के मेरे राइट्स हैं, फिर मुझे लगा कि यहाँ मेरे खातून होने के राइट्स हैं, फिर मुझे लगा मुझे यहाँ माँ होने का एडवांटेज है, फिर मुझे लगा मुझे यहाँ बहन बेटी होने का एडवांटेज है, फिर मुझे लगा कि मैं ह्यूमन राइटिस्ट हूँ, मेरे उसके एडवांटेजेस हैं। यकीन करें सब मट्टी में मिल गया जब मुझे पता चला कि आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकती। और मुझे उठा के प्रिजन वैन में डाल के और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया, और सारी रात मेरे घर वाले मुझे ढूंढते रहे कि आप हो कहाँ। किसी को यही नहीं पता था कि हमें लेके किधर गए बड़ी हैं। tough 2 दिन बाद situations आपको पता देखी हैं चला। आपने। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आके ना, ये आपकी वो क्या कहना चाहिए कि वो अंदर की जो एक वो अना और गरूर होता है ना, एज बीइंग अ नेशनलिस्ट, आपका पाकिस्तानी होने का, उसको मांद करती हैं, उसको डैमेज करती हैं, उसे ख़राब करती हैं। यहाँ आके दुख हो जाता है। अदरवाइज़ ये है कि मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं आई। जैसे मेरे मैंने- घर वाले मेरे साथ खड़े हैं, मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम चाहें तो हम इस मुल्क को यकीन करें कहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन शायद पता नहीं क्या ये जो मसले मैंने थे। कहा था ना कि जो सियासी कारकुन है, चाहे किसी भी जमात का है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम बेशक, और काबिल सताइश उसका किरदार, वो ये किरदार है। क्योंकि जब सियासी कारकुन जो मसाइब भुगत रहा होता है, और देखें उनको गिरफ्तारियां हो रही हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं, चाहे वो किसी, हमने देखा सारी पार्टियों में शेलिंग, देखा है। आप यकीन करें, और- मेरे पास एक शेल गिरा जी। के, तो मुझे बच्चों को देख रही थी वो क्या करें, तो मेरे हाथ में अपना पार्टी का झंडा था, मैंने उसी से पकड़ के ना उसको वापस नहर की तरफ फेंक दिया। अगला निशाना उन्होंने मुझे लेके मारा है मेरे पैरों में, एक फिर दूसरा।
फिर भागना था। और क्या इसमें करना था। उमर आपने देखा है कि जो सियासी कारकुन है उसको पता ही नहीं होता कि मुझे टिकट मिलना है, नहीं, मैंने नहीं, कहीं इलेक्शन लड़ना है, मुझे कोई ओहदा मिलना है, इसी से कतई नजर। जरूरत ही नहीं है। वो जो काम कर रहा होता है वो एक नजरिए पे कर रहा होता सही है बात है। कि मैंने इस मुल्क के लिए कर रहा हूँ। ये जो अभी तंजीला साहबा ने जिस सिस्टम का जिक्र किया ना, वो उसकी कोशिश होती है मैंने ये निज़ाम बदलना है। वो बुनियादी तौर पर हमारे हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रहा होता है सियासी कारकुन। अच्छा, वो कहता है निज़ाम बदलना है, और जब हुकूमत आती है ना उसकी वही सियासी जमात, हाँ, और वो उन कारकुनों को बदलती है। उन कारकुनों को वो बदलना कहते हैं कि मैं ये इसमें इनको जरा ना- साइड पे करें, और हाँ। ये जो है शायद ना हम करना खासकर चाह वो चापलूस जो उमर ग्रुप मैं ना है। विद इन अ पार्टी भी लड़ रही हूँ इसी चीज़ के लिए। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, ऐसा टाइम जब आ जाता है ना जिस वक्त आपके ऊपर शेलिंग हो या आपकी सुनी ना जाए, आपको SHO गालियाँ दे रहे हैं, औरतों को घसीट रहे हैं, वट जब इस तरह के हालात, ऐसे में आपको अपने आसपास के कारकुनों को मुहब्बिल वतन रखना, उनके अंदर से वो चीज़ ख़त्म करना कि ये आपको क्यों मारा गया है, आखिर मैडम मेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया, मैंने क्या किया था, उसके बावजूद उसको नेशनलिज्म का सबक देना और उसको बताना कि हम इसी झंडे के नीचे हैं, हम यही हैं, और आपने कोई गलत बात नहीं करनी है, आपने ये कुफर बोलना ही नहीं है, आपने ये गुस्सा नहीं निकालना, आपने ये कहना है कि ये मेरा मुल्क है। ये इस आदमी का ज़ाती फेल था, इस SHO का ज़ाती फेल था जो उसने आपके साथ ये हरकत की है। यकीन करो ये रियासत ऐसा नहीं चाहती, रियासत अभी भी आपके लिए माँ की तरह ही शफीक है। बिल्कुल ऐसी लेकिन बात है। ऐसे वक्त में अपने कारकुनों को मुत्तहिद रखना और उनको नेशनलिज्म बहुत का सबक ज़रूरी है, देना बिल्कुल ऐसे बहुत ही। ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने शायद मेरी ये भी ड्यूटी लगाई हुई है कि मैं इन बच्चों को पकड़ के बताती हूँ कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा वक्त आएगा, हालात ठीक होंगे। जो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते सही तरफ मुल्क को लेके जाना, इंशाल्लाह वो एक दिन चेंज ड्यूटी भी होंगे, है ना उनका भी कि ज़हन उनको बदलेगा, भी सही वो राह पे ठीक लेकर रास्ते जाया पे जा आएंगे और हम बिल्कुल, इंशाल्लाह इस मुल्क की हम तरफ सब की ये ख्वाहिश है, हम बेशक, सब की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी पासदारी की जाए। ये हम सब की ख्वाहिश है, और इसी के लिए चाहे हम सियासतदान हो, चाहे हम सहाफ़ी हो, चाहे हम शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हों, किसी भी तबका फ़िक्र से, सब ये ख्वाहिश भी रखते हैं और कोशिश भी करते हैं। और इसका आगाज़ सबसे पहले इंसान को अपने आप से करना पड़ता है। मेघा जी, आपसे लगता है कि आप बहुत शरारती हैं और बचपन में आप तो बहुत शरारती रही होंगी। Of course, yes. हमें कुछ सुनाएं अपनी शरारतों के वाक़यात। बिल्कुल, इतने वाक़यात हैं कि सबसे पहला मैं आपको सुनाती हूँ। आपको पता है अंदरून शहर में लोग ज़्यादा छतों पे सोने के आदी थे, और घरों में स्पेशली सब जॉइंट फैमिली हैं, तो मैं अपनी वालदा के साथ ऊपर छत पे सो रही थी। गर्मी थी तो वो अम्मी ऊपर ले गई, हवा चलती थी, वो भी सो गई, मैं भी सो गई। अब मुझे क्या लगा, तीसरी मंजिल बल्कि चौथी मंजिल ही होगी, तो कुछ मेरे अंदर कुछ फीलिंग आई, कोई बिजली सी आई कि मैं ये करूँ, मुझे ये स्टेप करना है। अब वो मैं जिमनास्टिक करती करती, रोलिंग करती करती, मैंने वो जो एक बनेरा होता है जो दीवार का, मैंने हाथ एक पकड़ा और बाकी मैं सारी नीचे। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? ये तो स्टंट है। जी, मैंने वो सारे अपनी बॉडी नीचे ऐसे करके, और नीचे वो मेरी कज़न खड़ी है, मैं कह रही हूँ बाजी रानी देखो मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं क्या कर रही हूँ। बाजी ने ऐसे देखा, कितने अच्छा किटा, बड़ा अच्छा किया, वापस जाके दिखाओ। लो जी, मैंने कहा अच्छा, मैंने फ़ौरन ऐसे रखा। कहते अच्छा अब ऐसे मेरे सामने आपके करना है, आपने दोबारा ऐसे नहीं करना। मैं कहा ठीक है बाजी, तुसी आ जाओ। थे ऊपर वो आई तो उन्होंने डायरेक्ट अम्मी को उठाया, खाला जी ये देखो की कर रही है। उस दिन जो तोनी लगी अम्मी से, बचपन से नटखट थी आप। मैं बहुत शरारती थी, बहुत। वो तोनी लगी, उसके बाद फिर अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने अगले दिन मेरे पाँव पे रस्सी बांध दी कि जब ये हिलेगी तो मुझे पता लगेगा। बनता था ना। मैंने फिर अगले दिन वही शरारत करना सोचा, अम्मी की आँख होगी, अम्मी ने कहा बस आज तो बस थल्ले सोना। आज के बाद बैन। अगर सोचे तब मेरी को टांग टूट गई होती तो मैं दुनिया से इसकी कताला कैसे बनती। फिर नहीं बढ़ना था। कताला बनना था, इसलिए नहीं टूटी। उमर साहब, आपका कोई ऐसा बचपन का वाकया जो ऐसे नटखट वाला, शरारती? सारे वाकयात जो- आप भी लगता है बचपन में काफी नटखट रहे हैं। नहीं इसमें आज भी है। आप थोड़े सीरियस हो गए तजिया कर नहीं करके। नहीं, उमर बड़े जिंदा दिल है। स्क्रीन पे ज़ाहिर है, आपको स्क्रीन पे आपकी कुछ डिमांड है, तो आप अगर आप संजीदा नहीं होंगे तो आपकी बात को संजीदा कौन लेगा? वो शरारती इस किस्म लेकिन आज संजीदगी छोड़ दे। नहीं, आज नहीं। आज ईद ईद का का मौका दिन है। है, आज बस एंजॉय करें। इस किस्म की बहुत सारी शरारतें हैं वो करते रहे हैं, जैसे रात को छतों पे जाके दोस्तों के साथ या अपने कजन्स के साथ खासकर लोगों को डराना, कुछ चीज बैल वो सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोरों शोर से करके बैठे हुए हैं। सारा कुछ करके बैठे बैठे हैं। हुए हैं, इसमें कोई वो वाली चीज मैं भी एक वाकया सुनाऊं? हाँ प्लीज, श्योर। बचपन में गांव में खेला करते थे तो सारे कज़न मिलके,
तो पता नहीं शबरात थी क्या थी कि तो पटाखे चला रहे थे, अच्छा तो रात का टाइम था, तो मैंने एक पटाखा जला के तो फेंका, वो कोई सेम के अंदर कोई बंदा लिहाफ लेके सो रहा था वो उस पे गिरा, उसके लिहाफ पे आग लग गई। तो अच्छा हमें नहीं पता, हम तो पटाखे फेंक के तो भाग गए वहाँ से। तो मेरे मामू अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, तो वो डेरे पे बैठे थे, तो वो गांव वाले आ गए, उन्होंने कहा जी कि आपके लड़कों ने तो आग लगा दी। फिर पता चला कि वो बाबा जी मरते मरते बचे थे, इसलिए आपको आग लग गई थी। आजम साहब मुझे नहीं लगता था कि आप इतने डट कर शरारती रहे हो। यानी कि चौधरी साहब आप बचपन से ही आग लगाने के तो फिर शोभा ही वही मिल गया, शोभा भी वही मिल गया। मेरे शुरलियाँ छोड़ते थे। अच्छा आजम साहब, इतनी खूबसूरत बात के बाद, इतने अच्छे अच्छे वाक़यात के बाद गाना हो जाए, बड़ी फरमाइश तो- आ रही है जोर शोर से, ये और तो हमारे नाज़रीन जो है वो भी जबरदस्त। सुनना चाहते होंगे। जी, तो जरूर। प्लीज